Dear students, so Nethi class I have given a small motivation for studying the differential geometry. So differential geometry is a study about the curves at the surfaces such that the properties, curves at surfaces properties, particularly how much the curves bends, how much the surface எவ்வளோ எங்க பீக்கா இருக்கு, எங்க வந்து low value இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே படிக்கிறது தான் we are going to have a differential geometry. Okay, so today let us get into the our usual chapters. Okay, so this is the content of our first unit. The first unit consists of 3 chapters: graphs and level sets, vector fields, and tangent spaces. In the 3 chapters are unit 1. Okay, so let us begin with the graphs and level sets. I am straightly going to give a definition of a level sets. So let U be a subset of R power n plus 1 and F be a subset, F be a function from U to R அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துருக்கு. C அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் வந்து கோடொமைன்ல நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ வி ஹவ் டிஃபைன் கோடொமைன்ல ஐ ஹாவ் எலமெண்ட் C அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். Then the level set of F at the height C is denoted by F inverse of C. ஓகேங்களா, அது எப்படி டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா F inverse of C is equal to set of all x1, x2, xn plus 1 belongs to U such that f of x1 dot 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 xn plus 1 which is equal to C. Okay, so எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் U உள்ள எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் C க்கு மேப் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு that is called a level set. இது எதுக்கு அப்படிங்கறத நேத்து நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் and we'll see some examples. So level set உள்ள definition இன்னொரு பார்த்துக்கோங்க. U be a subset of R power n plus 1 and F be a function from U to R and C belongs to R. Then the level set of F at the height C is denoted by F inverse of C and it is defined as F inverse of C which is equal to set of all x1 dot 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 xn plus 1 belongs to C such that F of x1 dot 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 xn plus 1 equal to C. Okay, so let us see some examples. So consider a simple function I consider f of x1 x2 dot 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 xn plus 1 which is equal to x1 square plus x2 square plus dot 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 x n plus 1 square for every x1 x2 xn plus 1 belongs to R power n plus 1. அப்போ இங்க nங்கிறது it is variable. n நீ மாத்திக்கலாம். n equal to 0 ல இது எப்படி இருக்கும், n equal to 2 ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க பார்க்கலாம். Okay, so when n equal to 0 this function is nothing but f of x1 which is equal to x1 square. அவ்வளவுதான், இதுதான் ஃபங்க்ஷன். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு லெவல் செட் என்ன அப்படிங்கறத நான் செக் பண்ண போறேன். So we are going to give what is the level set of this function. Okay, so இதான f of x1 equal to x1 square அப்படிங்கிறது இதுதான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னுடைய லெவல் செட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இதான் என்னுடைய லெவல் செட். பாருங்க, என்னுடைய கர்வ் எல்லாமே எதுக்கு மேலதான் இருக்கு, x axisக்கு மேலதான் இருக்கு. அப்ப கீழே எதுவுமே கிடையாது. So when C is negative there is no element which will map to negative element. ஓகேங்களா, x1 x2 இங்க x தானே, இதனா x1 ஸ்கொயர் எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். So x1 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒரு நெகட்டிவ் நம்பராக இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால we are having the empty set. When C equal to 0 ஆக இருக்கும்போது F inverse of 0 வந்து வெறும் singleton 0. When C positive ஆக இருக்கும்போது this is nothing but minus C, minus root C, plus root C. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் தான், that means இங்க இந்த இடத்துல ஒரு C அப்படிங்கிற இது minus root C. ஓகேங்களா, இது வந்து x equal to C ன்னு ஒரு கோடு நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. x equal to C அப்படின்னு ஒரு கோடு வரைஞ்சீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் யாரு அப்படியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த இடம் மைனஸ் ரூட் சி, இந்த இடம் யாரு பிளஸ் ரூட் சி. அப்போ பிளஸ் ரூட் சியும் மைனஸ் ரூட் சியும் ஆர் த ஒன்லி பாயிண்ட்ஸ் which will cut this x equal to y equal to c ங்கிற லைனை கட் பண்ணுவோம். Okay, so this is the level set. So suppose if n equal to 2 ஆக இருக்குது, இங்க ஃபங்க்ஷன் பாருங்க, இங்க x1 x2 xn plus 1
which is equal to x1 square plus dot 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 xn plus 1 the whole square. When n equal to 0 ஆக இருக்கும் பொழுது x1 மட்டும் தான் இருக்கும். When n equal to 1 இருக்கும் போது x1, x2. So அந்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். So this is இதுதான் நம்ம பார்த்த ஃபங்க்ஷன் f of x1, x2 which is equal to x1 square plus x2 square. ஒரு கூட மாதிரி இருக்கா மேலே, ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் சர்ஃபேஸ், ஓகேங்களா? இப்போ நான் இதுக்கு லெவல் செட் என்னன்னு பார்க்க போகிறேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இதுவும் என்னுடைய XY பிளேனுக்கு மேலே தான் இருக்கு, ஓகேங்களா? கீழே எதுவுமே கிடையாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, C அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட் வந்து ரியல் நம்பர் Z ஆக்சிஸில் எடுத்துக்கிட்டேன். when C is negative then F inverse of C வந்து empty set. Okay, when C equal to 0 அப்படின்னா exactly this tip இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ஒரு புள்ளி மட்டும் இருக்கும், ஓகேங்களா? ஸோ when x equal to 0ல C equal to 0 வருதுன்னா only 0, of course இது 0 கிடையாது, 0,0 இந்த இடத்துல வேணா நீங்க 0 இல்ல 0,0 or origin 0,0 is the only element which will map to 0. Okay, so when C is positive ஆக இருக்கும்போது C இந்த இடத்துல இது ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பிளேட்டை கொண்டு கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா what you will have here ஒரு சர்க்கிள் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஓகேங்களா? அந்த சர்க்கிள் அப்படியே தரையில அமுத்திடுங்க, ஓகேங்களா? அப்போ தரையில ஒரு சர்க்கிள் இருக்குமா, அந்த சர்க்கிள் தான் இதனுடைய லெவல் செட் F inverse of C. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C வந்து இந்த இடத்துல ஒரு 1000 வச்சுக்கோங்க. நீங்க இந்த 1000 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல உள்ள பிளேட்டை கொண்டு வந்து இதை கட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு வட்டம் கிடைக்குமா, ஒரு வட்டம் கிடைக்கும். அந்த வட்டத்தை அப்படியே தரையில போட்டு அமைக்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் விச் இஸ் மேப் டு ஹியர். ஓகே, ஸோ மோர் ஸ்பெசிஃபிகலி இந்த படமாக வரைஞ்சிடறேன் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கர்வ், ஓகேங்களா? பாருங்க, இந்த ப்ளூ கர்வ் இங்கனுக்குள்ள வட்டமா இருக்கும், ஓகேங்களா? இந்த எல்லோ கர்வ் இந்த இடத்துல வட்டமா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த லெவல் செட்ஸ். இதுதான் என்னுடைய லெவல் செட்ஸ். புரியுதுங்களா? ஆர் யூ கெட்டிங்? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த தரையில், அதாவது நம்மளுடைய டொமைன்ல தான் நம்மளுடைய லெவல் செட்ஸை பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் தீஸ் ஆர் த சர்க்கிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி எக்கச்சக்கமான கர்வ்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் அ கர்வ் f of x1, x2 which is equal to x1 square plus x2 square இருக்கும். இந்த வீடியோ எண்டில் நான் இந்த இதை அப்படி கொஞ்சம் அனிமேஷனில் சுற்றி காட்டுறேன். இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வி மே நீட் திஸ் x1 square minus x2 square அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு பின்னாடி தேவைப்படும், ஓகேங்களா? அதனால இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த கிளாஸினுடைய எண்டில் I will explain what it is, ஓகேங்களா? இன் ஜியோமெட்ரிக்கலி மேட்லாப் நான் போட்டு காட்டுறேன். ஓகே, then now we are going to define graph of a function. ஓகேங்களா? இது யூஸ்வலாக நம்ம சொல்கிறது தான். f is a function from x r to r ஆகிறதுனா what is the graph na x, f of x. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல graph of f அப்படிங்கிறது இருந்ததுன்னா fங்கிற ஃபங்க்ஷன் r பவர் n plus 1ல இருந்து r போகிற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். graph of f இதனுடைய ஒரு டைமென்ஷன் கூடிரும், ஓகேங்களா? அப்போ it is a function from graph of f is a subset of r power n plus 2, that is x1, x2, xn plus 1, xn plus 2, ஓகேங்களா? such that இந்த முதல் n plus 1 கோஆர்டினேட் எதில் இருக்கணும்னா u ல இருக்கணும். and the second கடைசி xn plus 2ங்கிற கோஆர்டினேட் யார் அப்படின்னா f of this fellow வரணும். ஓகே, f of this fellow. so this is called the graph of f. யூஸ்வலாக நம்ம செய்கிறது தான், ஓகேங்களா? f is a function from r to r எடுத்தீங்கன்னா ஒரு படம் ஒரு கோடு வரைஞ்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்வ் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த கர்வில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளி எப்படி இருக்கும்னா x, f of x இருக்குங்களா, அதுதாங்க. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல எப்படி எழுதணும்னா x1, x2, xn plus 1, f of x1, f of x2, f of xn plus 1. சரி, f of x1, x2, xn plus 1 எழுதணும் இந்த இடத்துல, அதுதான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அ கிராஃப் ஆஃப் f. ஓகே, ஓகே, ஸோ இந்த கிராஃப் ஆஃப் fக்கும் என்னுடைய லெவல் செட்டுக்கு உள்ள சம்பந்தம் வந்து இதுதான். So graph of any function is a level set of some other function. ஓகேங்களா? அதோட டைமென்ஷன் மட்டும் ஒன்று கூடி இருக்கணும். f is நல்ல பாருங்க, f is a function from r power n ல இருந்து r. இது வந்து this is a graph of this function is nothing but the level set of f from r power n plus 1 ல இருந்து r போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன், ஓகேங்களா? நான் இந்த இடத்துல uங்கிற ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்திருக்கேன், அதனால இங்கே u cross r. this follow is a subset of r power n plus 1 ல இருந்து. ஸோ எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம்? ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள். f is a function from r power n plus 1 ல இருந்து r எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இங்க மறுபடியும் இங்க எழுதிக்கோங்க. define a map f from u cross r subset of r power n plus 1 to r by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன், f of x1, x2 dot 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 xn, xn plus 1 which is equal to xn plus 1 minus f of this fellow. ஏன்னா இவன் எதுல இருப்பான், u ல இருப்பான். அப்ப f of x1, x2, xn வந்து இது வந்து வெல் டிஃபைன். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா
this f inverse of 0 which is equal to this whole thing such that capital F of this is equal to 0. Substitute putting we will have this. So f inverse of 0 which is equal to graph of. So graph of any function is a level set of some other function. ஏதோ ஒரு function உடைய level set தான் graph. அப்படியே students இதுதான் நான் சொன்ன கர்வ். சரிங்களா? இந்த கர்வை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா how this curve bends அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். தெரியுதா? இந்த கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுதா? அடிக்கட்டி ஒரு ஷீட் ஓகேங்களா? தட் இஸ் திஸ் ஷீட். இது வந்து எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த குதிரைக்கு முதுகுல போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? குதிரை நம்ம உட்கார்ந்து போறதுக்கு குதிரையோட முதுகுல இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, நல்லா புரியுதா பாருங்க. திஸ் இஸ் அ கர்வ். ஒரு டியூப் இந்த பக்கத்துல இறங்கிட்டே போகணும், ரெண்டு பக்கம் இந்த சைட்ல இது இறங்கிட்டே வரணும். ஓகே, ஸோ இந்த கர்வ் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடிக்கட்டி நான் இஸ் இட் புரியுதா? ஒரு சைட்ல அப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பாயிண்ட்ல மேக்சிமமும் கிடையாது, மினிமமும் கிடையாது. ஏன்? இதுல எந்த இடத்துல ஒரு எந்த நெய்பர் போட்டாலும் அதை விடவும் கீழே பாயிண்ட் வந்துடும், இதை விடவும் மேலே பாயிண்ட் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் கால்ட் சேடல் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் x1 ஸ்கொயர் மைனஸ் x2 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ இந்த கர்வ் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த கர்வ் சில நேரங்கள் நமக்கு நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் ஆகும். ஓகே.